Hello friends, today we are going to learn what is buffer capacity and MCQs based on the hydrolysis of salt as well as the buffer solutions. So in previous lectures we learn what is hydrolysis of salts, what are different types of salts, then we learn what is pH, then what we learn what are buffer solutions. आणि त्याच्यावरती आधारित काही MCQs जे आहेत नीट ओरिएंटेड, जेई ओरिएंटेड आपल्याला या टॉपिक मध्ये आजच्या लेक्चर मध्ये आपण या ठिकाणी बघणार आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ द बफर कॅपॅसिटी. सो व्हॉट इज बफर कॅपॅसिटी? सो इट इज अ number of moles of strong acid or strong base added to 1 liter of a buffer solution to change its pH by 1 unit. So असा व्हॉल्यूम स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेसचा जो तुम्ही काय करताय 1 लिटर बफर सोल्युशन मध्ये ऍड करताय जोपर्यंत बफर सोल्युशनचा पीएच 1 युनिटने चेंज होत नाही अशा सोल्युशन्सला आपण बफर कॅपॅसिटी असं म्हणतो या कन्सेप्टला आपण. सो इट इज डिफाइंड ॲज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ strong acid or strong base added to the 1 liter of a buffer solution to change its pH by 1 unit. बफर सोल्युशन मध्ये जी तुम्ही अमाउंट ऍड करता आहे स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेसची जी त्याचा पीएच 1 युनिटने चेंज करू शकते त्याला आपण म्हणतो त्याची बफर कॅपॅसिटी. इट मेजर्स इफेक्टिव्हनेस ऑफ द बफर अँड लार्जर द व्हॅल्यू ऑफ बफर कॅपॅसिटी इंडिकेट्स stronger is the solution to resist change in pH. So या ठिकाणी म्हटलेले बघा larger the value of buffer capacity more resistant is the solution to pH change. म्हणजे त्या सोल्युशनची कॅपॅसिटी pH बदलास विरोध करण्याची जास्त आहे जर त्याची बफर कॅपॅसिटी जास्त असेल तर. सो फॉर्म्युला इज अगेन व्हेरी सिंपल वन. Number of moles of strong acid or strong base added to the 1 liter divided by the change in pH. So let us illustrate with one example. When 2 moles of HCl is added to 1 liter, so HCl is a strong acid आणि आपण त्याचे 2 moles ऍड केलेले आहेत डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच ऑफ सोल्युशन. तो चेंज इन पीएच किती आहे रे बाळांनो या ठिकाणी 3.9 मायनस 3.4 म्हणजे किती आलं तुमचं 0.5. सो इट्स बफर कॅपॅसिटी विल बी द 4. किती असणार आहे बफर कॅपॅसिटी याची 4 असणार आहे. तर अशा पद्धतीचा एक सिंपल क्वेश्चन बफर कॅपॅसिटी वरती विचारला जाऊ शकतो. सो लेट्स डिस्कस विथ द MCQs बेस्ड ऑन द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट अँड बफर सॉल्युशन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स. Okay. First question, what is the pH of? सगळ्यांनी सॉल्व करायचंय बरोबर. What is the pH of CH3COONA? Concentration given is 1 molar. They provided with two values. K is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5 and Kw is equal to as usual 10 raised to minus 14 mole square per liter square. So now we have to calculate the pH for the solution. So what formula we are going to use to calculate the pH of such a type of salts? First of all, find which type of salt is it. This is component of weak acid and this is component of strong base. So या ठिकाणी हा जो सॉल्ट आहे बाळांनो तो कोणता आहे सॉल्ट ऑफ weak acid and salt of strong base. So for the calculation of pH of weak acid strong base type of salt we have given a formula. pH is equal to half pKw plus half log of half pKa plus half log of C.
So this is the formula for calculation of pH for salt of weak acid strong base. Now let us see what is the value of pKw. As Kw is 10 raised to minus 14, pKw will be equal to the 14. Then what is the value of pKa? pKa is equal to minus log base to 10 of Ka. Now this will be equal to the minus 1.8 into minus log base to 10 1.8 into 10 raised to minus 5. तर या ठिकाणी पुन्हा जर आपण लॉगॅरिथमच्या नियमांनी हे जर सॉल्व्ह केलं तर मायनस लॉग बेस टू 10 जो 1.8 जो आहे तो बाळांनो किती येतोय बघा 10 रेस टू मायनस 5 येतो किती येतोय याचा आन्सर किती येईल बघा मायनस लॉग बेस टू 10 1.8 जो आहे आपला साधारणतः जो 2 असतो बरोबर का त्याचा लॉग किती असतो 0.3010 सो 1.8 चा लॉग किती असेल अराउंड 0.3 देन this will become 10 raised to minus 5. When we take logarithm it will become the plus 5. Then this will around 4.7. So pK ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 4.7. We'll consider approximately here 4.6 to calculation. म्हणजे इथे कॅल्क्युलेशन थोडेसे इझी जावेत पुढे कारण इकडे पुन्हा 1/2 ने डिवाइड करायचे आपल्याला. So this become 1/2 into 14 plus 1/2 into 4.6 plus half of 1. So this becomes 7 plus 2.3 plus 0.5. So this will become 9.3, 0.5. This become 9.9 around. So we can consider approximate calculations. Okay. So if you go accurately, this value may slightly differ. So answer will be near about 9.4. There the option 9.5. Accurate answer is near about 9.5. The given options 2.4. Then second option given is 3.6. Three option given is 4.8. And next option given is 9.6. So we have to choose the most appropriate answer or त्याच्या जवळ जे व्हॅल्यू आलेली आहे ती आपल्याला चॉईस करावी लागेल कारण आपण इकडे जे कॅल्क्युलेशन घेतलेले आहेत ते अप्रॉक्स घेतलेले आहेत. तर त्याच्यानुसार या ठिकाणी जो आपला करेक्ट ऑप्शन बनतो तो आहे 9.6. देन कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल. Calculate the degree of hydrolysis of mixture. Calculate degree of hydrolysis of mixture containing 0.1 normal NH4OH plus 0.1 normal HCl if Ka equal to 10 raised to minus 5 and Kb equal to 10 raised to minus 5. So both values are given equal. आता या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन करत असताना पुन्हा एकदा बघा आपल्याला काय करावं लागेल हे जे कॉम्पोनंट आहेत ते कसे आहेत ते डिसाइड करावे लागतील. तर आपण बघितलं तर हा कॉम्पोनंट आहे वीक बेस हा कॉम्पोनंट आहे वीक ऍसिड. तर या ठिकाणी हायड्रोलिसिस केलेलं आहे कुणाच्या बाळांनो सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस जो आहे त्याचा आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला डिग्री ऑफ हायड्रोलिसिस विचारलेला आहे. So what is the formula for degree of hydrolysis? Root of Kw upon Ka into Kb. For salts of type weak acid, weak base चे जे सॉल्ट आहेत बरोबर का त्यांच्या डिग्री ऑफ हायड्रोलिसिसचा जो आपण फॉर्म्युला डिराइव्ह केलेला आहे तो आहे H equal to root under root Kw upon Ka into Kb. So now we have to put the values.
Now what is the value of Kw? Yes, we all know Kw is equal to 10 raised to minus 14. वीक ऍसिड चा Ka दिलेला आहे 10 raised to minus 5, Kb दिलेला आहे 10 raised to minus 5. So this will become 10 raised to minus 4. Then what is the value for it? Remove the root, 10 raised to minus 2. So that is the degree of hydrolysis. H is equal to 0.01 or 10 raised to minus 2. So this type of question they may ask in an exam. Next question is, when sodium acetate added to aqueous solution of acetic acid, when sodium acetate added to the aqueous solution of acetic acid, then what it affect? pH व्हॅल्यू इन्क्रीज करेल, डिक्रीज करेल, कॉन्स्टंट राहील हे आपल्याला सांगायचंय. pH value becomes 0. pH value becomes 0. Option second, pH value remains unchanged. Option C, pH value decreases. Option 4, pH value increases. So see what happened if CH3CONA is added to the aqueous solution of CH3COOH. So CH3CONA is added to the aqueous solution of CH3COOH. काय होईल बघा बाळांनो, जर आपण हा याच्यामध्ये ऍड केला तर हा डिसोसिएट होईल CH3COO मायनस प्लस Na प्लस मध्ये, आणि हा जो आहे तो डिसोसिएट होईल CH3COO मायनस प्लस H प्लस मध्ये. आता याचा ऍक्वियस सोल्युशन म्हणलेलं होतं आपल्याला, बरोबर का? याचं म्हणजे याच्यात आधी पुन्हा काय ऍड केलेलं आहे, H2O ऍड केलेला आहे, आणि हा H2O ऍड केल्यामुळे याचे आयन्स कुठले फॉर्म झालेले असणार आहेत? CH3COO मायनस प्लस H3O प्लस. तो बाळांनो या ठिकाणी जर आपण बघितला तर सोल्युशन मध्ये जो कुठला आयन आहे, काउंटर आयन जो आहे तो Na प्लस आहे, आणि जर आपण बघितलं तर याच्याकडे असणारे जे H प्लस आहेत, बरोबर का? हे H प्लस पुन्हा कोण ऍब्स्ट्रॅक्ट करून घेऊ शकतो रे? हा घेऊ शकतो. आता या केस मध्ये जो H प्लस आहे त्या H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन बाळांनो या ठिकाणी काय होतंय? कमी होत आहे, आणि H प्लस आयनचं जर कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं तर पीएच व्हॅल्यू काय होणार बाळांनो? इन्क्रीज होणार. किंवा या ठिकाणी हे आपण डायरेक्टली सांगू शकतो की हा डायरेक्टली डिसोसिएट करून घेतला तर इथे असणारा H प्लस जो आहे हायड्रोनियम आयन इज इक्वल टू द काय म्हणतो बाळांनो आपण नेहमी? H प्लस दॅट विल कंबाईन विथ द CH3COO मायनस अँड दिस अगेन फॉर्म CH3COOH. Therefore in solution there is no H plus ion, so pH value will increase because larger the H plus pH काय असतो त्याचा? स्मॉल असतो बाळांनो. सो या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर याचं H प्लस या ठिकाणी पूर्णपणे कंझम्पशन कोण करतो? ऍसिटेट आयन करतो, आणि त्या कारणास्तव त्या सोल्युशनचा जो पीएच आहे बाळांनो तो काय होतो? बेसिसिटीकडे जातो, म्हणजे बेसिक नेचरकडे जातो, म्हणजेच वाढतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following salt does not undergo hydrolysis? ओके, मी लिहित नाही, क्वेश्चन कळालाय का बघा. which of the following salt does not undergo hydrolysis? Number 1 KCN, number 2 KCl, number 3 NH4NO3,
FeCl3 6H2. आता यामध्ये बाळांनो काय फाइंड करायचं आहे आपल्याला, ज्यावेळेस असा क्वेश्चन येतो की एखादा सॉल्ट जो आहे त्याचं हायड्रोलिसिस होतंय किंवा नाहीये, तर या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की जो सॉल्ट असतो कुणाचा, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा, हा जो सॉल्ट आहे स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेसचा, त्याचा हायड्रोलिसिस होत नाही. सो वी हॅव टू डिटरमाइन द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. So K comes from the KOH as a strong base. CN comes from the HCN as a weak acid. This is strong base. I given list of strong acid and weak bases as well as the salts whenever we learn types of salts. Okay. So KCl again, K come from the KOH as a strong base and Cl come from the HCl as a strong acid. So this is our answer, because this is salt of strong acid and strong base. Here NH4OH is a strong weak base and HNO3 come from the strong acid. Here as we know this type of salt जो आहे बाळांनो तो कसा आहे, या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस चा आहे का नाहीये, हे जे आहे आपलं ते काय आहे, वीक ऍसिड आहे, FeCl3 लुईस ऍसिड आहे. तर या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचा जो सॉल्ट असणार आहे that will not undergo the hydrolysis. So option second is a correct choice. Next question, which of the following salt undergoes anionic hydrolysis? Anionic hydrolysis. आता anionic hydrolysis कधी म्हणतो आपण बाळांनो त्याला, ओके विचार करा तोपर्यंत मी एक्सप्लेन करतो पुन्हा. ऑप्शन्स आहेत AlCl3, CuSO4, NH4NO3, sorry, NH4Cl and Na2CO3. आता anionic हायड्रोलिसिस कधी म्हणायचं बाळांनो, जर anion जो आहे ना तो काय आला पाहिजे, वीक कंपोनंट पासून आला पाहिजे. सो असा सॉल्ट बघायचा आपल्याला ज्याच्यामधला anion हा काय आहे, वीक सॉल्टचा पार्ट आहे, म्हणजे या ठिकाणी वीक ऍसिड किंवा वीक बेसचा पार्ट आहे. तर बघूयात आपण. मला सांगा AlCl3 मध्ये हा कुणाचा कॉम्बिनेशन आहे, AlOH थ्राइस या वीक बेस आणि HCl या स्ट्रॉंग ऍसिडचं कॉम्बिनेशन आहे. सो anion कोणापासून आला, इथे स्ट्रॉंग कंपोनंट पासून आला. CuSO4 जर बघितला तर या ठिकाणी हा COH ट्वाइस जो आहे तो वीक बेस आहे आणि इकडे H2SO4 जर घेतला आपण तर तो काय आहे बाळांनो, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे. सो anion कुणापासून आला, पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग ऍसिड पासून आलेला आहे. इकडे NH4OH हा वीक बेस आहे प्लस HCl हा काय बाळांनो, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, म्हणजे anion पुन्हा स्ट्रॉंग ऍसिड पासून आलेला आहे. आणि इकडे NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे प्लस या ठिकाणी H2CO3 हा काय बाळांनो, वीक ऍसिड आहे. त्यामुळे या ठिकाणी anion जो आलेला आहे तो कुणापासून आलेला आहे, वीक पार्ट पासून आलेला आहे. आणि आपण असं म्हणलेलं होतं की जे वीक पासून आलेले anion किंवा कॅटायन असतात तेच फक्त रिएक्टिव्ह असतात आणि म्हणूनच सॉल्ट हायड्रोलिसिस घडून येतं. आणि जो आयन रिस्पॉन्सिबल असतो सॉल्ट हायड्रोलिसिस साठी त्याला आपण त्याच्यानुसार नाव देतो. फॉर एक्झाम्पल वीक हा कॉम्पोनंट कॅटायन असेल तर कॅटायनिक हायड्रोलिसिस, आणि वीक कॉम्पोनंट हा तुमच्याकडे anion असेल तर त्याला anionic हायड्रोलिसिस आपण असं म्हणतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॅटायनिक हायड्रोलिसिस pH इज गिवन बाय. ओके, कॅटायनिक हायड्रोलिसिस कोण करणार रे, कॅटायनिक हायड्रोलिसिस. इथे बघा जसं हा आलेला आता वीक ऍसिड पासून आलेला आहे anion, तसा वीक बेस पासून जो येणारा कॅटायन आहे बरोबर का, तो काय करणार, कॅटायनिक हायड्रोलिसिस घडवणार. म्हणजे कॉम्बिनेशन कोणाचं असलं पाहिजे, वीक बेस प्लस स्ट्रॉंग ऍसिडचं असलं पाहिजे. मग याच्यासाठी pH चा फॉर्म्युला काय आहे, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉंग ऍसिड साठी pH चा फॉर्म्युला काय आहे, आठवतोय का बघा. ऑप्शन्स काय आहेत आपल्याकडे, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C. ऑप्शन सेकंड आहे pH इक्वल टू हाफ pKw मायनस हाफ pKb मायनस हाफ log C. बघा जरा सेकंड ऑप्शन व्यवस्थित वाटतोय का. pH इज इक्वल टू थर्ड ऑप्शन हाफ pKw प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb. ओके, फोर्थ ऑप्शन pH इज इक्वल टू
हाफ pKa plus half pKb plus half log C. So this is not correct because it includes both acid and base, means weak acid आणि weak base चे कॉम्पोनंट आलेले आहेत. देन या ठिकाणी पण वीक बेस जो आहे बरोबर का तो कॉम्पोनंट दिसतो आपल्याला. आपण सेकंड ऑप्शन एकदा तर या ठिकाणी कॅटॅनिक हायड्रोलिसिस कोण देणार तुम्हाला, कोण देणार बाळांनो, कॅटॅनिक हायड्रोलिसिस वीक बेस वाला देणार. म्हणजे तुमच्या फॉर्म्युलामध्ये काय आला पाहिजे, केबी कॉम्पोनंट आला पाहिजे. के कॉम्पोनंट आला रॉंग आहे, के कॉम्पोनंट आला रॉंग आहे, के कॉम्पोनंट आला रॉंग आहे. इट ओनली कन्सिस्ट ऑफ काय आला पाहिजे तुमचा केबी कॉम्पोनंट. दिस इज अ ट्रिक फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ सच टाइप. वीक बेस जर असेल म्हणजे तुम्हाला काय करायचं समजून घ्यायचं, कॅटॅनिक हायड्रोलिसिस कोण करणार, वीक बेस. आयनिक हायड्रोलिसिस कोण घडवून आणणार, वीक ऍसिड. समजते. सो जसं आपण दोन्ही एक्झाम्पल या ठिकाणी पॅरलल बघितलेली आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल इन वॉटर. आता या ठिकाणी जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बघितलेलं आहे त्यावेळेस दोन सोल्युशन्स जे आहेत ते न्यूट्रल असतात. पहिलं सोल्युशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस आणि दुसरं solution of weak acid weak base when equivalent of acid is equal to the equivalent of base. So we'll see on that basis either तो salt असला पाहिजे strong acid strong base चा किंवा weak acid weak base चा. See KCl आय थिंक फर्स्ट स्टेप मध्येच आपल्याला आन्सर मिळालं. KCl हा बेस आहे KOH आणि ऍसिड आहे HCl. सो दीज आर द स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेसेस. सो दिस इज द करेक्ट चॉइस. फर्स्ट चॉइस इज द करेक्ट आन्सर बिकॉज NH4 जो आहे तो NH4OH हा वीक बेस आहे. NH4OH हा वीक बेस आहे. या ठिकाणी तर डायरेक्टली बेसच दिलेला आहे आपल्याला, सो त्याचा तर काही विषय येत नाहीये. तो या ठिकाणी हा बेस जो आहे तो इकडे सुद्धा वीक ऍसिडचा कॉम्पोनंट आहे HCl चा, हा स्ट्रॉंग ऍसिडचा कॉम्पोनंट आहे, परंतु हा वीक बेस आहे. आपल्याकडे दोन प्रकारचे सोल्युशन्स हे न्यूट्रल येऊ शकतात. मी म्हणल्याप्रमाणे की वीक ऍसिड वीक बेस व्हेन इक्विव्हॅलंट ऑफ ऍसिड इक्वल टू द इक्विव्हॅलंट ऑफ बेस, आणि दुसरा स्ट्रॉंग ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस टाइप ऑफ सॉल्टचं जे सोल्युशन आहे ते न्यूट्रल येऊ शकतं. कळतंय सगळ्यांना, काय अडचण. नेक्स्ट little bit theoretical questions are there on the basis of buffer. The buffer solution is one which कशाला म्हणतो रे आपण बफर सोल्युशन, रिझर्व्ड ऍसिड असतं, रिझर्व्ड बेस असतो किंवा ज्याचा पीएच कॉन्स्टंट असतो किंवा पीएच इक्वल टू 7 असतो. कशाला म्हणायचं बफर सोल्युशन, यस ज्याचा पीएच कॉन्स्टंट राहतो. द सोल्युशन विच रेजिस्ट टू चेंज इन द पीएच ऑफ सोल्युशन इज कॉल्ड ऍज बफर सोल्युशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन कॅन नॉट ऍक्ट ॲज अ बफर सिस्टीम. पुढील पैकी कोणतं सोल्युशन हे बफर सिस्टीम म्हणून ऍक्ट होऊ शकत नाही. सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन विल ऍक्ट ॲज अ बफर. पहिला ऑप्शन आहे तुमचा एक CH3 COO NH4. कुठलं सोल्युशन बफर म्हणून ऍक्ट होईल. सेकंड ऑप्शन आहे NH4Cl. थर्ड ऑप्शन आहे CH3 COO Na आणि फोर्थ ऑप्शन आहे NaCl. So which type of solutions can act as buffer. म्हणून आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलेलं होतं की वीक ऍसिड वीक बेसचा जो सॉल्ट आहे तो न्यूट्रल बफर किंवा सिंपल बफर म्हणून ऍक्ट होतो. देन आपण पाहिलेलं होतं की ऍसिडिक बफर. ऍसिडिक बफर काय म्हणलं होतं, वीक ऍसिड अँड इट सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉंग बेस. बेसिक बफर काय म्हणलं होतं, वीक बेस आणि त्याचं स्ट्रॉंग ऍसिडच्या सॉल्ट बरोबर, स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबरचा सॉल्ट, त्याला काय म्हणलेलं होतं आपण, बेसिक बफर. आता मग काय बघायचे आपल्याला, हे कॉम्पोनंट बघायचे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी
आपल्याला बघावं लागणार आहे वीक ऍसिड आणि वीक बेस बघावं लागणार, कारण इथे मिक्सचर दिलेलं नाही आपल्याला. सो वीक ऍसिड वीक बेस NaCl आहे का, हा NaOH आला स्ट्रॉंग ऍसिड, याचा विषय इथेच कट झाला. इथं पुन्हा NaOH आला, याचा विषय इथे पुन्हा कट झाला. इथे Cl आलाय, तो HCl पासून आलेला आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड पासून हा गेला. हा वीक ऍसिड आहे आणि हा वीक बेस आहे. सो दिस कॅन फॉर्म अ न्यूट्रल बफर. Salt of weak acid and weak base act as a buffer solution. So this will form a buffer solution or will act as a buffer solution. Then next, acidic buffer solution कोणतं असेल, पुढचा क्वेश्चन आहे. कुठले दोन सोल्युशन मिक्स केल्यावरती ऍसिडिक बफर मिळेल तुम्हाला. BOH5 plus borax Na2B4O7.10H2O, HCl NaCl, NH3NH4Cl, acetic acid plus CH3COO Na. So which will act as a बफर सोल्युशन, सॉरी काय म्हटलेलं होतं, ऍसिडिक बफर सोल्युशन. कुठलं कॉम्बिनेशन जे आहे ते आपल्याला ऍसिडिक बफर फॉर्म करायला मदत करेल. थिंक अबाउट इट. व्हॉट इज ऍसिडिक बफर सोल्युशन? अ मिक्सचर ऑफ वीक ऍसिड अँड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस. इथे कोणता ऑप्शन आहे बघा बरं. आता स्ट्रॉंग ऍसिड आहे बाळांनो, ओके, सो इट विल बी निग्लेक्टेड. त्यानंतर या ठिकाणी हा वीक बेस आहे आणि त्याचा स्ट्रॉंग ऍसिड सोबतचा सॉल्ट आहे. सो दॅट विल ऍक्ट ऍज अ बेसिक बफर सोल्युशन. त्यानंतर या ठिकाणी हा जर बघितला आपण तर हा पुन्हा एकदा वीक ऍसिड आहे, बरोबर का. परंतु या ठिकाणी जो बोरॅक्स दिलेला आहे आपल्याला तो देखील काय आहे, वीक बेसच आहे. त्यानंतर या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हा CH3COH तो वीक ऍसिड आहे. हा वीक ऍसिड आहे, त्याचं NaOH च्या स्ट्रॉंग बेस सोबतचा तो सॉल्ट आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी वीक ऍसिड आणि सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस जो असणार आहे तो काय ऍक्ट होणार बाळांनो, त्या ठिकाणी ऍसिडिक बफर म्हणून ऍक्ट होणार. नेक्स्ट, which of the following combinations will make a buffer solutions? पुढील पैकी कोणती कॉम्बिनेशन्स जी आहेत ती बफर सोल्युशन्स तयार करतील? ऑप्शन 1 CH3COONA 2 मोल प्लस HCl 1 मोल. सेकंड ऑप्शन आहे CH3COOH 2 मोल प्लस NaOH 1 मोल. ऑप्शन 3 CH3COOH 1 मोल प्लस CH3CONA 1 मोल. बफर सोल्युशन्स कुठे फॉर्म होतील असा क्वेश्चन आहे. बघूयात बाळांनो या ठिकाणी. आता हा घेतला आपण स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, ठीक आहे, आणि या ठिकाणी हा वीक जो आहे कॉम्पोनंट, वीक ऍसिड आणि त्याचा स्ट्रॉंग बेस सोबतचा सॉल्ट आहे. परंतु आपण लास्ट टाइम असं म्हणलेलं होतं बघा, जेव्हा वीक चे कॉम्पोनंट हे स्ट्रॉंग पेक्षा जास्त येतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होईल बाळांनो, बफर सोल्युशन जनरेट होईल. फक्त एक कन्सेप्ट काय की याचे मोल्स वीक चे स्ट्रॉंग पेक्षा काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. सो दिस विल ऍक्ट ऍज अ बफर. इथे वीक चे मोल पुन्हा एकदा स्ट्रॉंग बेस घेतलेला आहे, परंतु वीक चे मोल हे स्ट्रॉंग पेक्षा जास्त आहेत, त्यामुळे याचं काय होणार बाळांनो, बफर सोल्युशन फॉर्म होणार. इथे हा तर ऑलरेडी बफर आहे, वीक ऍसिड आणि वीक ऍसिडचा स्ट्रॉंग बेस सोबतचा सॉल्ट आहे हा, त्याच्यामुळे या ठिकाणी तर हा इक्विव्हॅलंट घेतला 1:1 प्रपोर्शन मध्ये तर होणार. पण जर तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस घेऊन बफर तयार करायचा असेल
तर वीक कॉम्पोनंटचे इक्विव्हॅलंटचे काय करावे लागतात बाळांनो, त्याच्यापेक्षा दुप्पट घ्यावे लागतात किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त घ्यावे लागतात, तरच तुमचं बफर सोल्युशन स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेसच्या स्टेट मध्ये फॉर्म होऊ शकतं, अदरवाइज होणार नाही. Then we discuss the last question. The pH of blood circulating in a human body is maintained around 7.26 to 7.42. The buffer responsible for maintaining pH of blood is, I think in a carbon family we discussed regarding this. If you remember, जो pH आहे ब्लडचा तो किती असतो बाळांनो, 7.26 to 7.42. And a system which is responsible to maintain that pH in the blood is a carbonate buffer system. So buffer responsible for that is carbonate buffer. Will not write options, you must know direct answer regarding that. So जो carbonate buffer आहे तुमचा तो responsible असतो कशासाठी बाळांनो, to maintain pH of blood near about 7.4. So carbonate buffer, bicarbonate buffer जो आहे तो रिस्पॉन्सिबल आहे. समजते? या पद्धतीचे काही क्वेश्चन्स आहेत बाळांनो, ते तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. आता याच बेसवरती पुढे काही आर्टिकल्स आपल्याला बघायचे या टॉपिक मध्ये. त्यातलं एक महत्वाचं आर्टिकल आहे ते म्हणजे की इंडिकेटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टंट आर्टिकल फॉर द जेई ऍडव्हान्स एक्झामिनेशन. ठीक आहे. सो नीट साठी तो पार्ट आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, or we can say it having very less importance, but for the competitive exam with respect to the JEE aspirants, that article is very important. So I am suggesting only for JEE advanced students next lecture, but NEET चे स्टुडंट फॉर रेफरन्स ते लेक्चर पाहू शकतात. सीईटी वाल्यांसाठी हा टॉपिकच सीईटी ला लास्ट सिलेबस मध्ये नाहीये, तर त्यांच्यासाठी काय आहे किंवा काय नाही हे मी बोलणार नाही. बट दिस इयर syllabus is changed and they shifted this topic to the class 12th, so it may be there in a syllabus of CET also. So don't consider that की हा टॉपिक आम्हाला या वर्षीच ज्यावेळेस तुम्ही सीईटी देणार आहे त्यावेळेस नसेल, कारण 12वी मध्ये हा इन्क्लूड केला आहे, म्हणजे 12वीचा आपला पूर्ण सिलेबस असतो सीईटीला. त्याच्यामुळे हा टॉपिक गेल्या वर्षीची मुलं सांगत असतील की नाही नसतो सीईटीला, तर तसं नाहीये. नवीन सिलेबस नुसार हा सीईटीला देखील असणार आहे. त्यामुळे आपण जेवढ्या डेप्थ मध्ये जाऊन त्याचा स्टडी करता येईल तेवढ्या करूयात. बाकी डीपीपी मी फार अगोदरच तुम्हाला सेंड केलेली आहे ग्रुपवरती, तर ती सगळ्यांनी सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करा. आणि बरेच लोक आहेत ते अजूनही व्हिडिओज पाहत नाहीत, तर त्यांना सजेशन, रिक्वेस्ट जे काही म्हणता येईल ते म्हणा. परंतु जर या संधीचा फायदा तुम्हाला घेता आला नाही तर पुढे जाऊन फार अडचणी वाढतील. त्यामुळे थोडस मनापासून अभ्यास करा, कॉन्सन्ट्रेशन ठेवा अभ्यास करताना, पेशन्स ठेवा सगळ्यात महत्वाचं. ठीक आहे ना, पेशन्स ठेवा. पेशन्स नाही ठेवले ना बाळांनो तर फार अवघड आहे. इफ यू नो फोर्ड कंपनी, ओके, फोर्ड कंपनी माहिती ना सगळ्यांना, तर फोर्ड कंपनीमध्ये जो त्याचा ओनर होता, एक छोटीशी 2 मिनिटं फक्त घेतो तुमचे, की काय झालं की त्यानं काय सांगितलं की 6 सिलेंडर असणारं इंजिन बनवायचंय. त्याच्या डोक्यात आलं नवीन काहीतरी, पण असं त्यावेळेस ही सिस्टीम नव्हती की एवढं जास्त म्हणजे सिलेंडर असणारं इंजिन किंवा तसं बनवता येत नव्हतं. परंतु त्यानं त्या इंजिनियरला सांगितलं की मला असंच डिझाईन हवं आहे की जे एवढ्या सिलेंडरचं असेल. ठीक आहे. मग त्यावेळेस काय झालं की तो इंजिनियर गेला, त्याच्यावर बरचसं काम केलं, 1 वर्ष झालं, तो आला बरोबर, आणि पुन्हा तो म्हणला की सर दिस इज नॉट पॉसिबल. तो म्हणाला की मला माहिती आहे हे पॉसिबल नाहीये आणि म्हणून तर हे करायचंय. साधारणतः पुन्हा 1 वर्षानंतर ते डिझाईन तयार झालं आणि फार हायएस्ट किमतीला त्या ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मधली फोर्ड कंपनीच्या गाड्या विकल्या गेल्या. तर कुठलीही गोष्ट सहजासहजी होत नाही. आय एम गिव्हिंग वन मोर एक्झाम्पल. इफ यू हर्ड अबाउट द पिकासो, पिकासो बद्दल ऐकलंय सगळ्यांनी?
ऍप्लिकेशन आहे बघा पिकासोचं, पेंटर आहे तो. हा पिकासो जो आहे तो पिकासो एकदा रस्त्याने चाललेला होता. तर रस्त्यात एक लेडी दिसते. त्या लेडीला रस्त्यात पिकासो दिसतो आणि ती लेडी त्या पिकासोला हाक मारते. तिला भेटून पिकासो पुढे जगातला 1 नंबरचा पेंटर, तिला फार आनंद होतो आणि ती म्हणते की पिकासो तू माझ्यासाठी माझं चित्र काढशील का? पिकासो म्हणतो हा ठीक आहे आणि विदिन 30 सेकंड्स तो काय करतो, ते पिक्चर काढून तिच्या पुढे देतो. ती पिक्चर बघते आणि म्हणे माझ्या आयुष्यातलं सगळ्यात बेस्ट पिक्चर आहे. सो याची काय किंमत आहे? तो पिकासो म्हणतो इट कॉस्ट 1 मिलियन. बाईला आश्चर्य वाटतं. ती बाई बाहेर जाते, म्हणते 2 मिनिटं थांब. ती चौकशी करते सगळीकडे आणि ऍक्च्युली त्याची किंमत 1 मिलियन असते. ती बाई येते आणि पिकासोला म्हणते हाऊ इट इज पॉसिबल की तू 30 सेकंड्स मध्ये 1 मिलियन प्राइसचं पिक्चर तयार करू शकतोस. सो व्हेरी नाईस आन्सर गिवन बाय द पिकासो. पिकासो म्हणतो की आय गिवन 30 years of my life to make picture in a 30 seconds. तर 30 सेकंदात चित्र तयार करण्यासाठी मी माझ्या आयुष्यातली 30 वर्ष घालवले. पण तुम्ही 3 महिने झालेत, लॉकडाऊन आहे. तुमच्या बऱ्याच लोकांचे फोन येतात की सर कंटाळा आलाय, इरिटेशन झालंय. माणसं 30 वर्ष स्वतःच्या आयुष्यातली खर्च पाडतात याच्यासाठी. तुम्हाला 3 महिने, ते पण म्हणजे काही कंपल्सरी घरी राहावं लागलंय. त्याच्यात तुम्ही त्याचा बेनिफिट घ्यायचा सोडून तुम्ही कंप्लेंट करताय त्या गोष्टींच्या बाबतीत, तर हे चुकीचं आहे कुठंतरी. मला वाटते की एखादं चांगलं ध्येय ठेवून जर काही मोठं बनायचं असेल आयुष्यामध्ये तर पेशन्स नीड आहे. असं म्हणून चालणार नाही की मला कंटाळा आलाय, इरिटेट झालंय, सारखंच घरी बसून आहे. ठीक आहे, थोडं त्या जेलमधल्या कैद्यांच्या बाबतीत विचार करा, ज्यांना शिक्षा असते 10 वर्षाची, 7 वर्षाची. ठीक आहे, ते त्यांच्या कर्माने गेलेले असतात. परंतु आपण तर मात्र त्याच्यापेक्षा फार सुखी आहे. आपल्याकडे मोबाईल आहे, आपल्याकडे खायला प्यायला सगळं व्यवस्थित आहे, घरात आहे, घरच्यांच्या सोबत आहे. तर त्या ठिकाणी या गोष्टींचा विचार करा आणि आपण डायव्हर्ट न होता पूर्णपणे फोकस करा आणि जो वेळ मिळालेला आहे लॉकडाऊन मध्ये त्याचं युटिलायझेशन करा, ना की त्याच्याबद्दल कंप्लेंट करत बसा. तर होपफुली काहीतरी मोटिवेशन मिळेल या 2 गोष्टींमधून. तर आपण एक चांगलं ध्येय ठेवा आणि अभ्यासावरतीच फक्त फोकस करा. बाकी कुठल्याही कंटाळा, इरिटेशन नको आपल्याला. थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण इंडिकेटर्सचा जो पार्ट आहे तो घेणार आहे. तर त्या ठिकाणी सगळ्यांनीच अटेंड करा, ट्राय करा. बट सीईटी साठी फार इम्पॉर्टंट नाहीये. ओके, थँक्यू.